تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جن کا عرس کل ہی ہوا ہے 25 سفر کو، وہ عظیم شخصیت جو بریلی میں یوپی میں آرام کر رہے ہیں، احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس منظر کو یوں کہا: جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا سرکار کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طریقے سے رسول اللہ کی شان میں یوں کہتے ہیں: جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا، بولو جی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہم غریبوں کو۔ کون؟ ہمارے نبی نہیں بھولے ہم کو، پیدا ہوتی ہی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو یہی سوچ دے رہے ہیں، اور مولانا جمیل صاحب بھی بہت اچھی بات بولے: ربی حب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے: بت شکن آیا یہ کہہ کر، منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، الصلاۃ والسلام۔ ہمارے نبی کی ولادت کے وقت کعبے نے بھی سجدہ کیا، ہمارے نبی کی آمد کے وقت درختوں نے بھی احترام بجا لایا، ہمارے نبی کی آمد کے وقت زمین اور آسمان خوشیاں منا رہی تھی، ہمارے نبی کی آمد کے وقت چاند و سورج جھوم رہے تھے، تارے جگمگا رہے تھے، زمین کے ذرات خوشیوں سے مچل رہے تھے، اور جنگل کے درخت ایک دوسرے درخت کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، ایک جانور دوسرے جانور کو مبارکبادیاں دے رہا تھا۔ نبی کی آمد کے وقت پورے عالمین میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، کیونکہ اب جو نبی آ رہا ہے وہ موسیٰ تھے، یہ خطے کے نبی تھے، وہ عیسیٰ تھے، وہ یہ خطے کے نبی تھے، وہ داؤد تھے، وہ یہ خطے کے نبی تھے، وہ زکریا تھے، وہ یہ خطے کے نبی تھے، وہ یوسف تھے، وہ یہ خطے کے نبی تھے، وہ حضرت ابراہیم تھے جو ایک ملک کے نبی تھے۔ مگر یہ جو نبی آیا ہے ایک ملک کے واسطے نہیں، صرف عرب کے واسطے نہیں، بلکہ سارے عالمین کا نبی بن کر آیا ہے، سارے عالمین کے رسول بن کر آئے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کرو دیوانوں، ہر نبی آئے ہیں دنیا میں، ہر رسول آئے ہیں، مگر وہ ایک خطے کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ آمینہ کے لال کو اللہ نے صرف عرب کا رسول نہیں بنایا۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے جب نبی پیدا ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ جبریل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے، اور ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دیا۔ اور محبت سے بولو، کتنے جھنڈے لائے؟ 3 جھنڈے، مشرق میں ایک، مغرب میں ایک، کعبے کی چھت پہ ایک۔ اچھا، یہ 3 جھنڈے لا کر حضور کی میلاد کے موقع پر لگا کر جبریل نے اعلان کر دیا: جھنڈے بھیجنا اللہ کی سنت، سبحان اللہ، جھنڈے لگانا جبریل کی سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جھنڈے کہاں سے لائے؟ یمن سے، کیا بیت المقدس سے، کیا ملک شام سے؟ جنت سے جھنڈے لائے، جنت سے جھنڈے لائے، جھنڈے 3 جھنڈے۔ اسی لیے لوگوں، آج ہمارے گھروں سے جھنڈے نکل گئے، گھروں میں ٹینشن زیادہ آ گیا۔ جس کے گھر پہ جھنڈا وہ گھر ٹھنڈا، زور سے بولو، جس کے گھر پہ جھنڈا وہ گھر ٹھنڈا رہتا ہے۔ اور یہ جھنڈا جو ہے 12ویں کا، یہ معمولی جھنڈا نہیں ہے، یہ میلاد کا جھنڈا ہے۔ ہوا کو معلوم ہے، آگ کو معلوم ہے، پانی کو معلوم ہے، جنات کو معلوم ہے، شیاطین کو معلوم ہے، یہ جھنڈا کسی اور کے نام کا نہیں، مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا ہے۔ ارے جس کے گھر پہ میلاد النبی کا جھنڈا ہوگا، اس
मोमबत्ती नहीं चलता, उसके घर पे जादू नहीं चलता, उसके घर पे टोना नहीं चलता, उसके घर पे नींबू और भिलावा काम नहीं करता, क्योंकि जिसके घर पे झंडा है उसके घर पे मदीने वाले का साया है। अपने घरों को झंडे लगाओ। ये झंडे लगाना नया रिवाज नहीं है, बल्कि ये साहबा से भी चलते हुए आ रहा है। खुद जिब्रील ने भी झंडे लाकर 3 झंडे 3 जगह लगाए। एक झंडा, बोलो जी, एक झंडा, एक झंडा, तीसरा झंडा, अच्छा वहां कई को लगाए, यहाँ कई को लगाए। मक्के में 3 झंडे, एक घर में लगाना था, एक काबे में लगाना था, फिर एक कांतों मस्जिद में रखना था, मगर ये मशरिक में कई को लगाए। अच्छा मगरिब में कई को लगाए, काबे की छत पर कई को लगाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मशरिक में झंडा लगा। मशरिक तक कोई नहीं जा सकता सिवाय जिब्रील अलैहिस्सलाम। मशरिक तक कोई नहीं जा सकता। जहां सूरज निकलता है वहां किसी की ताकत नहीं जा सके वहां तक, और जहां सूरज डूबता है वहां तक कोई नहीं जाता। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 झंडे लाए। एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया। ये झंडे लगाकर जिब्रील ने बता दिया, लोगों अब जो आमीना के आंगन में मुस्तफ़ा जाने रहमत आए हैं, इनका कब्जा मशरिक में भी रहेगा, इनका कब्जा मगरिब में भी रहेगा, और इन्हीं का कंट्रोल काबे में भी रहेगा। इसलिए काबा सजदा करके बता दिया कि लोगों अब तक जो जो नबी आया है, इब्राहिम आए चले गए, लोग जब तक इब्राहिम थे बुत मेरे अंदर नहीं थे, इस्माइल थे जब तक मेरे अंदर बुत नहीं थे, काबा बोल रहा, जब तक हजरत याकूब थे बुत नहीं थे, इसहाक थे बुत नहीं थे, हर नबी आते गए बुत निकालते गए, मगर अब ऐसा नबी आया है अगर ये बुत निकाल देंगे तो क़यामत तक कोई मेरे अंदर बुत नहीं रखेगा। अब इस काबे पर कब्जा किसी और का नहीं बल्कि आमीना के लाल का कब्जा है। अच्छा 3 झंडे, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पलट को देखना नहीं है, तुम्हें भी ऐसा नारा लगाना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये नारे याद रख लिए तो कहाँ भी जाको वारे नहीं जाते, नारे वाले हर जगह वार को आते। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। नारे में पावर है, नारा लगा ना आजू बाजू बैठे साले की जाड़ा बुखार भी चली जाती, टाइफाइड है तो भी चले जाता, बीमार है तो भी उठ को बैठता। नारे तकबीर बोले तो अल्लाह, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। बोलो अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। बोलने को उससे डरने का क्या है, जरा जोर से बोलो अल्लाह। हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब ये नारा लगा सिरगुप्पा में, मेरा ईमान है कि मेरे नबी ने कहा जो खुदा को तन्हाई में याद करे अल्लाह भी उसे तन्हाई में याद करता है, अगर मजमे में याद करे तो अल्लाह फरिश्तों के मजमे में याद करता है। अब जो सिरगुप्पा वाले याद कर रहे हैं नारे लगाकर, वो अकेले नहीं मजमे में याद कर रहे हैं, तो हमारा यकीन है कि अल्लाह फरिश्तों में हमें याद कर रहा है, हमें याद कर रहा है। तो गोया सरकारे मदीना के दीवानों 3 झंडे जिब्रील अलैहिस्सलाम लगाए, एक मशरिक में एक मगरिब में। अच्छा 3 झंडे जो लगाए ना, वो कलर कौन सा था वो भी तो जानना ना। कलर जब जन्नत से आए झंडे तो कौन से थे, अब नहीं बोलता ये झंडे के कलर, फिर बोलता हूँ बाद में ये कलर क्या थे और वो कलर क्यों लाया गया, यहाँ मैं ब्रेक करके आगे निकलूंगा। 3 झंडे जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए, उनका कलर क्या था ये आपके सामने रखूंगा। 3 झंडे याद रखना, एक झंडा काले रंग का, एक झंडा सफ़ेद रंग का, एक झंडा लाल और ग्रीन। ये सारे झंडों के कलर हैं, मगर जंगों के मैदान में झंडे लेकर जाते थे, और झंडे जंग रोकने के लिए एक झंडे का कपड़ा अलग, जंग शुरू करने के झंडे का कपड़ा अलग। बोलो जी। दबा को गाड़ी आ रही, सीधा सिरगुप्पा के सर्कल करने सिग्नल पड़ा, कलर देखते कि रुकना, ग्रीन है तो सीधा जाना, रेड पड़ा तो ठहरना, नहीं तो फिर सीधा अंदर जाना, नहीं तो कैमरे लगे से सीधा तुम्हारा नंबर काउंट करते सीधा आपको चालान भरना बोल के कोर्ट में आ जाता। होता नहीं होता? कलर को देखकर गाड़ियां रुक रही है, रेड कलर है तो ट्रेन भी रुकी,
ग्रीन है तो प्लेन चला, ट्रेन चली, गाड़ियां चली, सब चल रहे हैं ग्रीन में। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो झंडे लाए वो कलर क्या था, ये तो बहुत बड़ा राज है। इसके बाद वाले भी जो बुजुर्ग का उर्स आने वाला है वो गौसे आजम का है, वो है 11वीं का झंडा, ये है 12वीं का झंडा, अरे जोर से बोलो, वो है 11वीं का, ये है 12वीं का झंडा। 2 झंडे, और झंडों की जब बात आई तो हमारे पास कोई नहीं रहते तोंडे, इसलिए हाँ, हर झंडे में डंडा है, हर झंडे में डंडा है। अब वो झंडा और डंडा देखकर तोंडा कहता ये बड़ा मोंडा है, ये बड़ा मोंडा है। अब ये झंडे वाले को देखेगा, ये मेरे आने वाला नहीं है मेरे कब्जे में, लिहाजा ये झंडे वाला भी है, डंडे वाला भी है, और ये बड़ा मोंडा है। जब बात करो तो या गौस कह रहा है, या रसूल अल्लाह कह रहा है, ये बड़े परेशानी हो जाती है। बात झंडे की चल रही है, झंडे लगाना ये आज का तरीका नहीं है, बल्कि जिब्रील लाकर झंडे लगाए। हम भी मीलाद में पूरे मोहल्ले में झंडे लगाओ, लाइटिंग लगाओ, उसका अदब भी बाकी रखो, एहतराम भी करो, इंशाअल्लाह पूरी गली में अल्लाह की रहमत का नुज़ुल हो जाएगा, नुज़ुल हो जाएगा। रात के 2 बज रहे, अमास की रात है, कई की रात है, अमास की रात है। 12 से कांटा हट गया, पूरे मोहल्ले में हू है अंधेरा। जरा सोचिए आप, तस्वीर करो, हू है, जर्रा खिड़की में से जाकर मुँह क्या हुआ, कौन भी नहीं, मुँह को नहीं दिख रहा, ऐसा होता है। कई को जहाँ की अमास है, कौन तो भी ले जा 3 रस्ते पर रखो आ रहा होगा, उसका असर हमारे घर में आता होगा, डरते हैं। हो रहा नहीं हो रहा। एक जना घर का नंबर लिया 1-2-3-37, इन ले जाको सीधा खबरस्तान में बैठ को अमास की रात को पढ़ाई पढ़ रहा। ये घर पे असरात होना, ये घर में काम में सक्सेस नहीं होना, इनको रिश्ते नहीं आना, जाको जल को करा रहा, नंबर घर का लेकर कराते ऐसा। कभी भी कराए तो दारुल उलूम अनवार मुस्तफ़ा तुम्हारे गाँव में है, क्या साहब ऐसा हो रहा, उनको सीधा मदरसे गए तो हमारे साहिब भी है, बोले जी सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर का नंबर ले को इनो चक्कर को बोलते कितने दिन से घर में क्या चल रहा सो, चल रहा सो भी बोलते, अब आगे क्या चलने वाला है ये भी बोल देते। दारुल उलूम अनवार मुस्तफ़ा सिरगुप्पा से जुड़कर रहो, सीना भी मदीना बन जाएगा। एक आदमी अमास की रात को 12 बज चुके हैं कि वो कब्रिस्तान में, मशान में, चाहे जहां कहीं भी बैठकर जो भी करके घर पे नींबू फेंक रहा, वहां से मंत्र पढ़ रहा है, तो आप तो सो गए मगर घर का झंडा रात में काम कर रहा है। हवा को ऐसा हल रहा, रात में उठ को देखो झंडे गुजरा, सीधा रात को उठ को दरवाजे में से बाहर नक को देखो, झंडे देखो, ऐसा सीधा रहता, सुबह में ऐसा रहता, रात को ऐसा रहता, हवा चलते रहती, हलते रहता, कौन सो भी बला आ रही सो हटाते रहता, बला को हटा रहा, कह रहा है कि ये गौसे पाक का झंडा है, ये नबी की मीलाद का झंडा है, उस पे तो कलमे तैयब लिखा हुआ है। अब आने वाला जादू घर तक नहीं आ सकता, सीढ़ियां तक नहीं जा सकता, वो रास्ते में दम तोड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर या गौस का नारा है, उस पर या रसूल अल्लाह का नारा है। तो लोगों दीवानों, अपने घरों को झंडे लगाओ, घरों पे झंडे रहे तो घरा सब ठंडे रहते। पैसा रख कर भी झगड़ा है, चावल के थैले स्टॉक रख को भी झगड़ा है, फ्रिज में 8 दिन का गोश्त रख को भी घर में लड़ रहे हैं, दूध 3-3, 4-4 लीटर घर में है, मगर फिर भी घर में सुकून नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर पे झंडा नहीं है। अगर घर पे झंडा आए तो घर भी ठंडा रहता। पहले कल तक के जमाने में हर घर पे झंडा रहता था, अब गया वो क्या कि झंडे कट्टे कर ले जाकर रखते गए। अरे यहाँ भी झंडा कट्टा दिख रहा तुझे, झंडे कट्टे के झंडे लगा रहे, झंडा कट्टे के झंडे नहीं लगाना, घर के ऊपर झंडा लगाना। अब एक जने हमारे सवाल करे थे, नहीं साहब झंडा घर को लगाए तो उसका साया जमीन पे पड़ा तो लोग खुंदल लग जाते, बेअदबी होती, इसके से झंडे निकालना बोले हो ना, ऐसा बोले। अब झंडा घर में लगाए, धूप पड़ी तो सीधा आंगन में साया पड़ा, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हो रहा नहीं हो रहा, चल रहे फिर रहे। अब उन्होंने क्या बोल रहे, झंडे निकालने वाले, उनको झंडा से बड़ी तकलीफ होती,
وہ کیا کرتے کیسا تو نکالنا نا آگ، کیا بولتے ارے کیا جی جھنڈے کا سایہ پڑا تمہیں کھندل لے جا رہے نا، ایک بولتے. دوسرا 11ویں میں ہمیں فاتح دلائے کھانا کھاؤ، وہی بولے اے شرک، ارے فاتح دلائے سو کھانا اے نہیں کھانا جی، کھانا وہی بولتے. اچھا نہیں کھانا جیول کو ثبوت دیت کیا بولتے ہو، اس پہ کیا پڑھے، قرآن پڑھے. فاتح بولے کیا پڑھتے، بولو بھائی قرآن شریف پڑھتے. بڑے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹینشن نہ کرو، دارالعلوم کو جا مولانا کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں گھر میں بیٹھ کو بھی سورہ فاتحہ 3 خل پڑھ کو، اگر قل اعوذ برب الفلق بھی آ رہا، قل اعوذ برب الناس بھی آ رہا، عورتیں مرد حضرات یہ 33 سورہ پڑھ کو بھی ثواب پہنچائے تو وہ ادھر چلے جاتا، کھانا ہمارے پیٹ میں چلے جاتا، ثواب ادھر کھانا پورا ادھر. اب وہ فاتحہ کس پہ پڑھے، کھانے پہ. کھانے میں کیا کیا ہے، چاول میں کیا رہتا، مٹن تو رہیں گا نا بھائی. اب ایک جنے کہا لے ارے مٹن پہ فاتحہ پڑے، وہ ہڈا ہے نا وہ بھی کھانا صاحب، وہ پھینکنا نہیں بولے ایک جنے. کیسا کر کو چھڑانا چاہ رہے انہوں، ہڈا مٹن ہمارے کھانے نہیں دے رہے انہوں کہاں جا کو بھی کھائے تو چلتا. اچھا ان کو دعوت دو، ناڑا ڈھلا کر کو کھا جاتے، کھا سکتے ویسا کیا بھی نہیں بولتے. ذرا سوچیے آج جو ماحول چل رہا سو بتا رہا ہوں میں، ان کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کے پرانے طریقے جو ہے اسے نکو چھوڑو. جہاں فاتحہ دلا رہے وہاں فجر کی نماز بھی پڑھنا. سبحان اللہ. فاتحہ پکڑ لے بیٹھے نمازاں چھوڑے تو غوث پاک خوش نہیں ہوتے. میلاد النبی منانے والوں نبی بھی خوش نہیں ہوتے. اگر نبی کو غوث کو خوش کرنا ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا. جس کے گھر میں 11ویں ہے اس دن تو اس کی کون سی بھی نماز نہیں چھوٹنا. پورے نمازاں کے ساتھ پھر 2 رکعت ایکسٹرا پڑھنا سب جنے مل کو. غوث پاک کا کرم ہے، رسول اللہ کا کرم ہے، ہمارے گھر میں بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ کھانا بھی نہیں کم پڑے. آواز سب جنے پیٹ بھر کو کھائے. پھر بھواں بھی ہمارے داماداں بھی ٹفنہ لے کو گئے، پھر بھی کھانا بچا. یہ اللہ کا شکر نہیں تو کیا ہے بول کو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نہیں کر رہے کھا کو رات میں داماد بھی سانس لڑ لیت بیٹھے. میرے کو پوچھ کچھ نہیں دیکھی تیری اماں، ارے یہ کیا بھائی چھوٹی سی بات کا جھگڑا کوڑ تک جا رہا، پولیس اسٹیشن جا رہے. کیا بولے نہیں بکرا کاٹے مڈی کہاں رکھی، سیرا کہاں ہے، پایا کہاں ہے. میرے پوچھ کو نہیں دیکھا تیرا باپ بول کو مرد بیوی سے لڑ رہا. یہ چل رہا چھوٹی سی بات پہ جھگڑا، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا. گھر کے اندر اتنا بڑا لفڑا کہ یہ مسئلہ کورٹ کچہریوں میں سب سے زیادہ اگر فائلیں کسی کی ہے تو وہ مسلمانوں کی نظر آتی ہے. مسلمانوں تمہارے فیصلے کورٹوں میں کچہریوں میں نہیں، تمہارے نبی نے تمہیں حکم دیا ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. اور نبی نے کہا ہے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. یہ 3 چیزیں جس کے اندر آتی وہ بوٹی روٹی کو لڑتا نہیں. جو بھی ملا مولا تیرا شکر ہے میرے پروردگار، وہ دعائیں دیتا ہے. آج ہمارے گھر کی عورتیں اپنے بچوں کو نبی کی محبت کی تعلیم نہ دینے کا یہ نتیجہ ہے. جو شادی ہونے کے بعد میکے میں جا کر جھگڑا کر رہا ہے. ارے عورت کے گھر سے بکرا کھانے کی کیا بات کرتا ہے، مٹن کھانے کی کیا بات کرتا ہے. تو دوستوں میں ہزاروں روپے لٹانے کے لیے کبھی بلاری کی بڑی بریانی کے ہوٹل میں ٹیبل بک کراتا ہے، اور کبھی رائچور کے اندر رائچور بریانی کھانے کے لیے کبھی حیدرآباد جا رہا ہے، کبھی پستا ہوٹل جا رہا ہے، اور یہاں سسرال میں آ کر گوشت کے لیے لڑ رہا ہے. افسوس کا مقام ہے اپنے گھروں میں جو خوش نہیں ہے، حضور نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں گر گیا. اور جو اپنے خاندان میں خوش ہے اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے خوش ہیں. جو اپنے خاندان میں اچھا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا ہے، اور جو اپنے گھر میں اچھا نہیں وہ باہر بھی اچھا نہیں. پہلے اپنے گھر میں اچھے بنو، بعد میں باہر آنا. گاؤں کو جمع کر کے لوگوں کو چائے پلانے کے لیے تیار ہوتے ہو، ماں کو صبح میں لے جا کر بریڈ لے جا کر دودھ میں ڈبو کر کھلانے کے لیے تیار نہیں. دوستوں پر لٹاتے ہو، ماں کو دوا اور گولی کو پیسے دینے کو تیار نہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ دوست بولے تو ہم صبح سے لے کر شام تک ہوٹلوں میں سگریٹ مار رہے ہیں. اگر فون کے اندر ریچارج ختم ہو گیا، اس چارج کو ریچارج کرنے کے لیے ڈاٹا ختم ہو گیا، پیسے ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ماں کو دینے کے لیے پیسہ ہاتھ نہیں اٹھتا، باپ کو دینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا. اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، جس نبی کی میلاد کی مجلس سجائے ہیں وہ نبی نے کیا پیغام دیا؟ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ اس کے روزے قبول ہوتے ہیں، نہ اس کی نیکی قبول ہوتی ہے. پہلے ماں باپ کو راضی کرو، اور جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس
اس نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیا۔ ایک صحابی آ کر عرض کرے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر پیدل حج کو لے کر گیا، میری ماں کو چلنے تک نہیں دیا۔ ہے کوئی ایسا نوجوان جو اپنی ماں کو یہ سرکل سے لے کر وہ سرکل تک ڈھو لے کر جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ 500 روپے جان دے، آٹو میں بیٹھے دے، کار میں بیٹھے دے، بھائی نہیں ڈھو لے کر جا سکتا، ہمارا حال ہے۔ مگر صحابہ وہ زمانے میں اپنی ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کر پیدل سفر کر کے حج کرتے ہیں اور آ کر آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے جانثار صحابی، تو نے ماں کے حق کی بات کرتا ہے؟ جب تو دنیا میں آ رہا تھا تیری ماں کو جو درد ہو رہا تھا، جو جھٹکے لے رہی تھی، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ ایک جھٹکے کا حق بھی تو ادا نہیں کر سکا۔ ماں کا مرتبہ کیا ہے اس سے اندازہ لگاؤ، باپ کا مقام کیا ہے اس سے اندازہ لگاؤ۔ آج ہماری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کے مرتبے کو سمجھیں تو کبھی اپنے شوہر کی ماں سے جھگڑا نہیں کرے گی، یعنی اپنی ساس سے، کیونکہ یہ بھی تو میرے شوہر کی ماں ہے، یہ بھی تو میرے شریک حیات کی ماں ہے، یہ بھی میرے سرتاج کی تو ماں ہے۔ لہذا سرکار کی دیوانیوں، اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا، چھوٹی سی بات پہ جھگڑے لمبے مت کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ان کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا سوداگر تھا، تاجر تھا، بیپار کرنے والا، بزنس کرنے والا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ رہتا تھا، مگر اس کی ماں جب ضرورت پڑتی پیسوں کی بیٹے کے پاس آتی، بیٹا کچھ پیسے دیتا، ماں وہاں سے چلے جاتی۔ ایک دن ماں اپنے بیٹے کے پاس کچھ مال منگنے کے لیے آئی، پیسے منگنے کے لیے آئی، تو اس کی بیوی نے کہا دیکھو تمہاری ماں اس طرح روز روز آ کر اگر پیسے لے جائے تو ہم ایک دن کنگال ہو جائیں گے، آپ اپنی ماں کو پیسہ دینا بند کر دو۔ یہ کہنے کے بعد وہ بیوی کی باتوں میں آیا۔ ایک دن ماں کو سخت ضرورت تھی، ماں نے بیٹے سے کچھ پیسے طلب کیے۔ ماں نے جب پیسے طلب کیے تو بیٹا بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو کچھ نہیں دیا، مایوس لوٹا دیا۔ اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں کے ساتھ جننے کے بعد 2 سال تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال گزرنے کے بعد جب کچھ کھانے کے قابل بنا، ماں نوالے بنا بنا کر کھلاتی تھی۔ جب تو کھاتا نہیں تھا، سمجھا بجھا کر تجھے کھلاتی تھی۔ ماں کے کھلانے کا انداز الگ تھا، تجھے چلنا نہیں آتا تھا، تیرا ہاتھ پکڑ کے ماں باپ چلنا سکھاتے تھے، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تیرے ماں باپ تجھے بولنا سکھاتے تھے۔ اللہ اکبر، جب تو رات میں سوتا نہیں تھا تو باپ تو خراٹے لے رہا ہے، مگر ماں رات میں سوتی نہیں، اپنے دوپٹے سے اپنے بچے کو ہلا ہلا کر سلاتی ہے۔ تیرے لیے تیری ماں نے راتوں کی نیند کی قربانی دے دی، 2 سال تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں سے جننے والی وہ ماں، آج تو اپنی ماں کو بڑے ہونے کے بعد آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پوچھ اس نوجوان سے جس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، پوچھ اس نوجوان سے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ رو رہا ہے کاش میری ماں ہوتی تو میرے دکھ کو سمجھ سکتی تھی، میرا باپ ہوتا تو میری تکلیف کو سمجھ سکتا تھا۔ آج جن کے ماں باپ نہیں ہے وہ رو رہے ہیں، اور جن کے ماں باپ زندہ ہے، جوانوں ابھی بھی وقت ہے، جاؤ ماں کے قدموں میں بیٹھنا، ماں سے معافی مانگو۔ ماں سے معافی مانگنے سے عزت نہیں جاتی، اللہ عزت میں اور اضافہ کر دیتا ہے، عزت بڑھا دیتا ہے۔ اب تک بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کو تم نے ستایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی۔ بیویاں مل سکتی ہے، ماں نہیں مل سکتی ہے۔ اگر ماں ناراض ہو گئی اللہ بھی ناراض اور رسول اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ماں کا دل خوش کرو، ماں کو تکلیف مت دینا۔ اس نے اپنی ماں کو واپس لوٹا دیا۔ فاروق اعظم کے زمانے کا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ماں مایوس ہو کر اپنے آنکھوں میں آنسو نکال کر پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ واپس چلے جانا تھا، یہ تجارت کی غرض سے سفر میں نکلا۔ جب تجارت کر کے مال اکٹھا کر کے لا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا۔
اس کا سارا مال لوٹ لیے اور اس کا ہاتھ کاٹ کر وہی ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیے، وہیں پر وہ گر گیا تھا۔ اس کے جاننے والے وہاں سے جا رہے تھے، اس کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے جا کر پہنچا دیے۔ جیسے گھر والوں نے یعنی اس کی بیوی نے شوہر کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر رونے لگی، محلے والے جمع ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ میری ماں کی نافرمانی کا انجام ہے یہ، میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی۔ وہ کہتا ہے اتنا کہنا تھا ماں کو پتا چلا کہ تیرے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور مال بھی ڈاکوں نے لوٹ لیا تو ممتا بے چین ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا بیٹا کتنا بھی ماں کو ستائے مگر ماں آخر میں میرا بیٹا ہی تو کہتی ہے۔ تم کتنی بھی تکلیف پہنچا دو مگر ماں اپنے بیٹے کو دل سے چاہتی ہے۔ ارے مولانا سے دعا لینے والوں، عالموں سے ہاتھ ملا کر کہنے کہ یہ کہتے ہو کہ میرے لیے دعا کرو، ہم تو دعا دل بولے تو کرتے نہیں تو نہیں کرتے، مگر ماں سے کہنا کہ ماں تو دعا کر، تو ماں جب دعا کرتی ہے نا دکھاوے کی نہیں دل سے دعا کرتی ہے، دل سے دعا کرتی ہے۔ ماں کی دعا کو معمولی مت سمجھنا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو گھر سے نکلتے وقت ماں سے یہ کہہ دے ماں میں جا رہا ہوں، میرے کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہونا، تیری دعا میرے ساتھ ہونا۔ یہی ماں کی دعا تھی جو خصاب کو موسیٰ کے ساتھ اللہ جنت میں بھیج رہا ہے۔ یہی ماں کی دعا تھی جو بایزید بستامی کو ولایت کی منزل پر فائز کر دیا جاتا۔ یہی وہ ماں کی دعا تھی جو ماہم میں آرام کرنے والے مخدوم شاہ بابا کو علم لدنی عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بغیر ماں کی دعا کے نہ ولایت کے دروازے کھلتے ہیں نہ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر رحمت کو بلانا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا، اور جس کے ماں باپ جس سے راضی ہے اسی کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ممتا بے چین و بے قرار ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا ہاتھ کٹ گیا، میرے بیٹے نے کا مال لوٹ لیا گیا۔ ماں روتی ہوئے دوڑتی ہوئی آئی تو بیٹے نے ماں کے قدموں میں سر رکھ کر آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا اماں میں نے تیرا دل دکھایا، تو مجھے معاف کر دینا، میں ان ہاتھوں سے تجھے پیسے دیتا تھا، پیسے نہ دینے کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، مال نہ دینے کی وجہ سے مال لوٹ لیا گیا، اماں تو مجھے معاف کر دے۔ ماں اگر تو معاف نہیں کرے گی تو میں قیامت میں رک جاؤں گا، رو رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ کہہ کر ماں چلے گئی۔ جیسے ہی رات گزری اللہ نے ماں کی رضا کے سبب سے اس کا کٹا ہوا ہاتھ پھر درست کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کی دعا سے کٹا ہوا ہاتھ درست ہو گیا۔ ماں کو کیا سمجھا ہے؟ اگر ہڈیاں جڑتی نہیں، اگر تو نے ماں کا دل دکھایا تو معافی مانگ، تیری ہڈیاں جڑ جائیں گی۔ تیرے کمر میں درد ہے تو گولی میں اور دوا میں پاور نہیں، ماں کی دعاؤں میں اثر ہے۔ ان کی دعا لے کر گولی کھا، پھر دیکھنا نہیں ہونے کا کام بھی اللہ تیرے کام کو پورا کر دیتا ہے۔ آج میلاد النبی میں آنے والوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی بڑی برکت والے ہیں، بڑی رحمت بن کر آئے ہیں، سراپا رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ اللہ، میلاد النبی سجانے والوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا کیا معاملہ تھا، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ شریف۔ بولو جی۔ ہاں، اب یہ سوال جواب کا بھی سیکشن رکھیں نو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، سوال جواب کا بھی سیکشن ہے۔ اب اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، ایک پرچہ دیتے، پی ڈی ایف بھیجتے، اس کو پڑھ کے لکھنا، نمبراں وغیرہ سب ہے۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر اے، سوال نمبر بی، سوال نمبر سی، حضور کے بابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبد المطلب، ابو لہب یا عباس؟ اس طرح وہاں سوالات ہے۔ وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، 4 ہیں، اے بی سی ڈی۔ الحمدللہ۔
दारुल उलूम अनवारे मुस्तफ़ा इल्म का खजाना है। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ जाने के बाद खजाना बंद हो जाता, सिर्फ खजाना मिलते रहता। मोहम्मद से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इल्म का खजाना आया, सवाल का जवाब यूं दे सकते हो, और जो जवाब सही देगा उसके लिए इनामात रखे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जवाब देगा उसके लिए इनामात रखे हैं। मीलाद नबी की बरकतें क्या है? ये 1500 साल हो गए हुजूर दुनिया में तशरीफ लाकर। कितने सौ साल? 1500 साल। जोर से बोलो। हाँ, 1500 साल हो गए। 1500 साल से मीलाद मना लेते जा रहे हैं। आज हम हुजूर की मीलाद मना रहे हैं, क्योंकि हुजूर पैदा हुए सो दिन मना रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है सब। हुजूर की मीलाद मनाना इतनी बड़ी ईद है, ये ईदों की भी ईद है। अगर इन्हों नहीं आते तो बकरीद भी नहीं थी, रमज़ान भी नहीं था। ये दोनों ईदा हमारे नबी की मीलाद के सदक़े में मिली। अच्छी तरीके से जहन में रख लो। लोग बोलते कुरान में है क्या मीलाद मनाना, हदीस में है क्या मीलाद मनाना? बोले तो हमें क्या बोलते? भाई साहब, कुरान बाद में, नबी पहले। बोलो जी जोर से। कुरान नबी। अरे ये क्या भाई नो नया बोल रहे ना? बोले तो नया नहीं, समझने के लिए समझे नहीं अब तक। तुम्हें सब सुने सोचे कुरान में है क्या, कुरान में है क्या? बोलो हमारे नबी पहले क्या कुरान पहले? हाँ, बच्चों को भी मालूम है। बच्चों को ऐसा बचपन में मस्जिदां भेजे तो बड़े होने के बाद गुटखा खा को अम्मा को बाहर नहीं ढकलते। तुम्हें अम्मा बाबा भी बच्चों को सही तालीम और तरबियत दिए तो कल बच्चा भी माँ की खिदमत करता। आज बच्चे मोहल्ले में बिगड़ रहे, अम्मा परेशान है, बाप परेशान है। बास घरा में तो सब मिल को भी बिगड़े हुए काम कर रहे हैं। खुदारा मुस्लिम मोहल्लों में रसूल आजम की सुन्नतों को आम करने के लिए औरतें कमर कस ले। बच्चों से कहना बेटे फजर पढ़े तो चाय भी ब्रेड मिलेगा, अगर फजर नहीं पढ़े तो तेरे चाय भी नहीं ब्रेड भी नहीं, चल निकल बाहर। अगर माँ ऐसा टाइट करेंगे हर बच्चा बेनमाजी नहीं नमाजी नजर आएगा। कभी माँ बाप भी टाइट करना बच्चों को, नमाज पढ़ का जा, चल तू जा नमाज पढ़ का, पहले नमाज पढ़ा तो तेरे नाश्ता दे, तू आमलेट दाल को दे, तू बेटा जा आमलेट दाल, तुम खुश होता होने नहीं। तेरे अब्बा रात में चिकन पकौड़ा लाए थे वो दे, तू जा। इन्हें खुशी से जाता नमाज पढ़ को, तुम अम्मा चिकन का पकौड़ा देती। पहले के लोग ऐसी करते थे जी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जो है ना, बहुत बड़े वली हैं। बाबा फरीद का बचपना है। इनकी अम्मी क्या बोले? फरीद अम्मा क्या बात है, नमाज पढ़ेंगे बेटा? बाबा फरीद बोले अम्मा नमाज पढ़े तो अल्लाह क्या देता? अम्मा को मालूम बेटा क्या चाहता। बोले शक्कर को बहुत पसंद करते थे उन्हें, मिट्टी चीज़ को। अम्मा बोली बेटे नमाज पढ़े तो अल्लाह शक्कर देता। ऐसा ठीक है अम्मी नमाज पढ़ते हो। बोले क्या करना अम्मी? बोले मैं कैसा वजू करता हूँ तू भी वैसी कर। देखिए तरबियत दी जा रही है। हमारी औरतें घर के दे रहे, घर में रहे तो भी कौन तो आग बाहर से पूछ रही अब्दुल रहमान है क्या? बोले तो बच्चा जाग बोलने वाला था, रुका गया, ए नहीं ये बोल रही है क्या ले बेटा। अब बच्चा अम्मी है ना, अब्बा अंदर नहीं ये बोल रहे, झूठ सिखा रहे उसे। अल्लाह अकबर। बच्चे मन के सच बोलते हो, जाग सीधा बोलते। अब्बा है तो भाई बेड पर सो गए, हमारी अम्मी नक्को बोलो बोले बोलता। ये अटक जाते। क्या हो रहा मालूम है? हमें गलत तालीम और तरबियत दे रहे, बच्चे बड़े होने के बाद हमारे को इधर ठहर रहे। बच्चों को सच्चाई की तालीम दो। बाबा फरीद की माँ ने कहा बेटे नमाज पढ़े तो अल्लाह शक्कर देता। तो अच्छी बात है अम्मी, मैं क्या करूं? बोले मैं जैसा वजू करता तू भी कर। एक दिन चला इधर, इन्होंने वजू बना के तैयार होने से पहले उनकी अम्मी शक्कर पूड़ी में बंद को मुसल्ले के नीचे रखते थे। जैसे बाबा फरीद उनकी वालदा नमाज ख़त्म करे तो बाबा फरीद बोले अम्मी अम्मी शक्कर कहाँ है? तो उन्होंने बोले मुसल्ले के नीचे रहती। देख बेटे उठा को देख। बोले हटाए तो पूड़ी थी, खोले शक्कर। खुश हो गए। अरे नमाज पढ़े तो अल्लाह शक्कर देता। बोले गए फजर पढ़ लिए, बाद में जोहर को आए, फिर उन्होंने वजू बनाया तक उनकी वालदा शक्कर रखे, फिर जोहर पढ़ लिए शक्कर मिली। बोले फिर असर को आए, असर तक इन्होंने रड़े हुए तक वजू बनाए तक उनकी वालदा शक्कर नीचे रख दिए। इस तरह हर नमाज से पहले उनकी वालिदा शक्कर की पूड़ी मुसल्ले के नीचे रखते गए। अब उन्होंने नमाज के क्या हो गए? पाबंद हो गए, आदी हो गए। अब जैसे पाबंद हो गए तो एक दिन बाबा फरीद खुद वजू बना को मुसल्ला बिछा ले छोड़े। क्या बिछाए? मुसल्ला बिछा दिए। अब शक्कर की पूड़ी रखे तो दिखता ना।
इन्हों पहले मुसल्ला बिछा को रखते थे, नीचे पूड़ी रखते थे, अब बाबा फरीद खुद मुसल्ला बिछा दिए। अब जैसे मुसल्ला बिछाए, उनकी अम्मी देखिए, देखकर परेशान हो गए। अब अगर मुसल्ला हटाने के बाद शक्कर की पूड़ी नहीं मिली तो मैं झूठी हो जातूँ बोल को, उधर बाबा फरीद नमाज पढ़ रहे, उनकी अम्मा सजदे में गिर को रो रही, मौला मैं क्या किए थे, मेरे बेटे को नमाज की तालीम और तरबियत दी, शक्कर की आस बता को। अब मेरा फरीद बेटा खुद मुसल्ला बिछाया, अगर अब शक्कर नहीं मिली तो मैं शर्मिंदी हो जाऊंगी, मेरी लाश तू रख लेना मौला। रो रही है। कौन है ये? बाबा फरीद की माँ है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की माँ है। और ये बाबा फरीद कौन है? ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद और खलीफा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा बाबा ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के मुरीद और खलीफा बाबा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दैलवी और उनके मुरीद और खलीफा दक्कन का ताजदार बंदा नवाज नजर आता है। ये मामूली हस्तियां नहीं है। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद क्या मुसल्ला बिछाए, वालिदा सजदे में गिरकर रोती है, ए अल्लाह अगर आज शक्कर नहीं मिली तो मेरी बात झूठ हो जाएगी, मैं बच्चे के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। रो रही है। जैसे ही बाबा फरीद ने नमाज मुकम्मल कर ली, माँ को देखा तो माँ को देखकर पूछा, माँ क्या शक्कर है? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा इंशाअल्लाह मुसल्ला उठा शक्कर मिल जाएगी। माँ पूरे यकीन के साथ, यकीन कामिल के साथ, यकीन कामिल के साथ कहती है, इंशाअल्लाह मुसल्ला उठा दे बेटा, शक्कर मिलेगी। खुदा की इज्जत की कसम, रोजाना शक्कर की पूड़ी थी, मगर फरीद ने मुसल्ला हटाया, पूड़ी नहीं पूरी जमीन भरकर शक्कर नजर आ रही थी, शक्कर नजर आ रही थी। ये करामत है बाबा फरीद की माँ की कि उन्होंने अपने बच्चे को नमाज की तालीम और तरबियत दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादुन्नबी। आज हमारी माएँ क्या ऐसी तालीम और तरबियत बच्चों को दे रही है? अगर तुम भी अगर ये गांठ बांध लो मेरी बहनों, मेरे पेट में जो बच्चा है ना, इंशाअल्लाह मैं इस बच्चे को वली बना दूं। इरादा कर ले, मैं वली बनाऊंगी, इरादा कर लेना। अब वली कैसा बनाना मालूम है? अब ये इरादा करना कि मैं रोज़ाना मुझे जितना कुरान याद है वो बुलंद आवाज़ से पढ़ूंगी, ताकि मेरे पेट में जो बच्चा है वो भी सुन लेगा। मोहब्बत से बोलो। अगर जितने भी सूरे याद हैं पढ़ लो, जो पढ़ोगे बच्चा जो पेट में है उस पर असर पड़ेगा। जैसे ही वो बच्चा कुरान सुनकर दुनिया में आएगा, अल्लाह अकबर, जब माँ की नमाज की हर अदा को बेटा देखेगा तो बेटा डांसर नहीं मुस्तफ़ा का दीवाना बन जाएगा। माँ की अदाओं को देखेगा, माँ के चलन को देखेगा। बच्चे को बचपन से सच बोलना सिखा दो, बच्चे को बचपन से अच्छे अखलाक सिखा दो, बच्चे को बचपन से वादा करने के वादे के फायदे बता दो, बच्चे को बता दो वादा तोड़ने की ये सजा है, नमाज छोड़ने की ये सजा है, माँ को सताने की ये सजा है, बाप को सताने की ये सजा है, चाची को सताने की ये सजा है, चाचा को सजाने की ये सजा है, खाला को सताने की ये सजा है, खालू को सताने की ये सजा है, बहन को सताने की ये सजा है। अगर बचपन से माँ बाप अपने बच्चों को ये तालीम दे तो बच्चा माँ बाप के साथ साथ पूरी फैमिली की इज्जत करेगा और पूरी फैमिली का नाम भी रोशन करेगा। इसलिए कि जिसके अखलाक अच्छे होंगे, यकीनन उसके अखलाक और किरदार से लोग दामन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। ऐ मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से क्या नहीं होता। आला हजरत जो बोले थे, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, ये शेर बोला था मैं, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी क्या कीजिए, आदत कीजिए। आदत बोले जरा समझाना पड़ेगा। कैसी आदत? आपको सिगरेट की आदत है, मौलाना के साथ बहुत देर बैठा, सिर डिंग पकड़ा, दो मार का तो कश, क्या जे आदत पड़ गई साहब, बोलते नहीं क्या हो गए? आदत पड़ने से उसके आदी हो गए। हाँ माशाल्लाह समझदार है। आदत पड़ने से क्या हो गए? आदी हो गए।
अरे नहीं भाई, दांता जरा कसकसा रहे, गुटका मार का तो कई के आदि हो गए। अरे नहीं भाई, जरी शिप्यारी डाल ले तो आदि हो गए। शिप्यारी के आदि, सिगरेट के आदि, कोई गांजा मार रहा है, गांजे का आदि है। गांजा ये तो ऐसा है कि इंसान को बर्बाद करके सीधा जहन्नम में ले जाता। और आज का माहौल कैसा है मालूम, बच्चों को ज़रा गलत सोबत मिली तो बच्चे निकल गए तो फिर माँ बाप का भी जनाजा उठा देते। पुलिस स्टेशनों को कैसे झगड़े हो रहे हैं, फसादा हो रही हैं, सब हो रहे हैं, क्योंकि नशे में कुछ नहीं समझ में आता। वो ऐसा नशा है उसके बगैर जी नहीं सकता, आदी हो गया रहता, मजबूर हो जाता। तो खुदारा मुसलमानों, आदी शराब के आदी, सिगरेट के आदी, आप देखें बीड़ी पीने के आदी, चाय के आदी, बस जने ऐसे आदी हैं। आदत से मजबूर हूँ जी, पिस्ता होटल जा कुछ खा तुम बोलते, आदत से मजबूर हूँ, सिरा पैच मारते, आदत से मजबूर हूँ, आदी बन गए। इसी तरह आला हजरत फरमाते, लोगों ये सब जितने भी आदी बन गए ना, ये सब आदी हमारे को जहन्नम में ले जाने का ज़रिया है। मगर जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी, यानी तुम अपने नबी की याद को अपनी आदत बना लो कि बग़ैर नबी को याद करे कि ना मेरा दिन गुजरे ना रात गुजरे, मेरा दिन गुजरे ना रात गुजरे। ऐसी सोच बना लो कि मैं रसूलुल्लाह का जिक्र करूँगा, दुरूद पढ़ूंगा, नात पढ़ूंगा, नात सुनूंगा, जब तक मैं हुजूर का नाम नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलता। अगर औरतें मर्द आदी हो गए तो खुदा की कसम आलम क्या होगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख। आलम यह होगा कि हम जब रात में सो गए तो या मुस्तफ़ा कहते कहते, अगर सुबह में आँख नहीं खुली, बिल फर्ज मर गए, खबर में खुली तो वहाँ सल्ले अला कहते हुए उठेंगे, वहाँ सल्ले अला कहते हुए उठेंगे। जिसकी सोच जैसी उसकी सोच वैसी कब्र में होगी। खुदारा मुसलमानों, मीलाद मनाने वालों, अपने घरों को झंडे लगाओ, मीलाद में खर्च करो, नमाज के पाबंद बनो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। जिसने माँ बाप का दिल जीता उसने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी किया। एक आखिरी वाक़या बोलकर अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा माँ बाप के हवाले से, क्योंकि मीलाद से पहले माँ का एहतराम नहीं था, मीलाद से पहले बाप का एहतराम नहीं था, मीलाद से पहले लड़कियों की इज्जत नहीं थी, मीलाद से पहले औरतों की इज्जत नहीं थी। मीलाद के बाद औरतों का मकाम इतना बुलंद करे रसूलुल्लाह कि एक मर्द जिंदगी भर मस्जिद में सर पटकता रहे, उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। मगर एक औरत जब बच्चे की माँ बन जाती है तो आमीना के लाल मेरे नबी ने कहा, उसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रखा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरी बहनों, औरतों को जो इज्जत दिए है वो फातिमा के बाबा नबी ने दी है, और जिस नबी ने तुम्हें इज्जत दी है उस नबी को नाराज करने के लिए तुम ब्यूटी पार्लर जाकर लिपस्टिक लगाती हो, नाखून पे नील पॉलिश लगाती हो, मेकअप के लिए वजू करे तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मगरिब और इशा छोड़ देती हो। क्या मुंह लेकर जाओगी क़यामत में रसूलुल्लाह के सामने, जिस नबी ने तुम्हें इज्जतों से नवाजा, जिस पैगंबर ने औरत के मर्तबे को बुलंद कर दिया, जिस पैगंबर ने औरतों की इज्जत को इतना बुलंद कर दिया। साहबा जब अपनी औरतों को लेकर आते थे घोड़ों पर तो हुजूर फरमाते, आहिस्ता आहिस्ता, ये शीशे की तरह नाजुक है, गिरे तो टूट जाएंगे, इनके साथ अच्छा सलूक करो। औरतों का कितना ख्याल करते थे रसूलुल्लाह। आज हमारी माँ बहनें हैं जो नमाज छोड़ रही है, नमाजों को तर्क कर रही है। मेरे नबी ने कहा, लोगों मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। मेरी बहनों, तुम्हारे नबी ने कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जिस नबी ने तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत को रखा, उस नबी की आंखों को तुमने कितनी बार ठंडक पहुंचाई। खुदारा मेरी बहनों, आज से तैयार हो जाओ, मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगी, मैं तिलावत भी नहीं छोड़ूंगी। आज के बाद मैं अपने शोहर को नहीं सताऊंगी, आज के बाद मैं अपनी सास को नहीं सताऊंगी, आज के बाद मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी। जो औरत साबीरा बनकर सब्र करके जिंदगी गुजारती है अपने मायके में, कल क़यामत में वो फातिमा के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगी, जन्नत में जाएगी। फातिमा का दामन पकड़ के जन्नत में जाना चाहती हो तो मेरी बहनों, अपने
घर में शोहर को पलटा के जवाब देना बंद कर दो, अपने माँ बाप को आंखें दिखाना बंद कर दो। आज से सच्ची तौबा करके अपने घर के माहौल को अच्छा माहौल बनाओ, घर के अंदर दीनी माहौल पैदा करो। हर एक के घर में टेंशन है, ये टेंशन का इलाज अल्लाह ने नबी की सुन्नतों में रखा है, और जो नबी की सुन्नतों में ढल जाता है वो मुसीबतों से आजाद कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था, ऐ सुलेमान पैगंबर, जाओ समंदर के किनारे जाकर मेरी खुदरत के नज़ारे देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगंबर, उनके ताबे जिन्नात भी थे, उनके ताबे परियां भी थी, उनके ताबे परिंदे भी थे। पूरी दुनिया की सल्तनत अल्लाह ने सुलेमान को अता कर दी थी। अल्लाह ने सुलेमान से कहा, जाओ समंदर के किनारे जाकर मेरी खुदरत के नज़ारे देखो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा सुनकर समंदर के पास आए। जैसे समंदर के पास आने के बाद उन्होंने देखा कोई चीज़ नज़र नहीं आई, एक जिन को बुलाए। वो जिन से कहते हैं, ऐ जिन, जरा समंदर के तह में जाकर आ, कोई अल्लाह के अजायबात में से कोई चीज़ है तो लेकर आना। जिन अंदर समंदर में डई लगाया, वापिस आया, आकर कहने लगा, कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, मगर समंदर बहुत गहरा है, मैं उसके तह तक नहीं पहुंच सका। जहां तक मेरी ताकत थी मैं जाकर आया, मुझसे ज़्यादा ताकतवर वाले जिन को भेज देना। फिर दूसरे जिन को हुक्म देते हैं, वो दूसरा जिन उससे ज़्यादा गहराई में जाकर वापस आया, उसने भी यही कहा कि समंदर बहुत गहरा है, मगर मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मेरी ताकत जहां तक थी मैं जाकर आया। इसके बाद आपने देखा आपके बाजू में आसिफ बिन बरखिया बैठे हुए थे, अल्लाह के वली बैठे हुए थे, वली बैठे हुए थे। उनकी तरफ इशारा करे, आसिफ बिन बरखिया समझ गए। फौरन उन्होंने कहा, ठीक है। एक आंख झपकने तक समंदर में गए, एक गुंबद उठा कर लाए, एक गुंबद लाए, गुंबद लाकर सामने रख दिए, जिसके 4 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा हीरे से बना हुआ है, एक दरवाज़ा याकूत का बना हुआ है, एक दरवाज़ा जमरूद का, एक दरवाज़ा काफूर से बना हुआ। इस तरीके के 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजे खुले हैं। वो गुंबद के नीचे नौजवान नमाज पढ़ रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हज़रत सुलेमान सोच में लग गई, ये तो समंदर के नीचे है, दरवाजे भी खुले हैं और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ रहा, पानी का एक ख़तरा इसके अंदर नहीं है। हैरान हो गए। जैसे उसने नमाज ख़त्म करी, सलाम फेरा, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने सलाम किया, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हें ये मर्तबा कैसे मिला, क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये मकाम कैसे मिला? समंदर के तह में है, दरवाजे खुले हैं और तुम जवान हो, एक बाल भी सफ़ेद नहीं और नमाज पढ़ रहे हो, ये मर्तबा कैसे मिला? उस नौजवान ने कहा, ऐ सुलेमान, मेरी माँ और मेरा बाप माजूर था, मेरी माँ नाबीना थी। 70 साल तक मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी की मजलिस सजाने वालों, ये पैगाम लेकर उठो। मीलाद से पहले माओं की इज्जत नहीं थी, मीलाद के बाद मेरे नबी ने माँ बाप के मर्तबे को बुलंद कर दिया। हर दौर में माँ बाप की इज्जत रखी गई, मगर जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सीधा जन्नत को सिमट कर माँ के कदमों में रख दिया है। अब हजरत सुलेमान से वो कहता है, मेरी माँ नाबीना थी, अंधी थी, अंधी, और मेरा बाप माजूर था जिसके पैर और हाथ भी सही नहीं थे। मैं अपने माँ बाप की 70 साल तक खिदमत करता रहा। क्या बात है। नौजवानों, नौजवान बच्चों, तुम्हारी माँ है ना, जाओ अभी जाना, इज्तिमा के बाद जाना, माँ से कहना माँ जरा सो जा। कहीं को बेटे नहीं, सो जा माँ, तू सो जा। सुला को माँ के पाँव दबा। रोज दर्द होता वाह, माँ नहीं बोल रही तेरे को, बेटे मेरे पैर दबाने वाले कौन भी नहीं है वाह, मेरे दबा नहीं बोल सक रही माँ, क्योंकि फिर झगड़ा होता घर में। बहुत सोचती फिर क्या तो झगड़ा होता, डर रही है। हर किसी के पैरों में दर्द है। जो माँ बाप बने हैं उनको पूछो, दिल पे हाथ रखकर, वो बोल नहीं सक रहे। और कोई औरत अपने शौहर को ये तो नहीं बोलती मेरे पैर दबाओ, बोलती क्या? नहीं बोलती। मगर तुम बेटे हैं ना, जाओ माँ से कहना, माँ तू जरा लेट, मेरा जी चाहता है 5 मिनट दबाने दे तेरे पैर, तेरी दुआ लेता हूँ माँ, मेरे काम नहीं हो रहे हैं। माँ मैं तेरा बेटा हूँ ना माँ, मैंने कभी तेरा दिल ज़िंदगी में दुखाया है तो तू मुझे माफ़ कर देना।
ارے جب ماں کے قدم دباتا ہے نا، یقین جان اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، میرے لال آج مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، رات میں ماں کو نیند نہیں آ رہی ہے، صرف آنکھیں بند کر کے ادھر سے منڈی ادھر، ادھر سے منڈی ادھر ہو رہی ہے، وہ بول نہیں سک رہی ہے، ورنہ گھر میں جوان بہو جوان بیٹا یہ کہے گا یہ بوڑھی مرتی کیوں نہیں جو رات ساری ہوشیار بیٹھتی، کیا دیکھتی ہوں گی۔ یہ حال ہو گیا گھروں کا خدارا مسلمانوں، جب ماں کے قدم دبائیں گے نا، پیر دبانے کے بعد کبھی کبھی میں گھر جاتا ہوں نا، میری والدہ سوتی ہے تو میں دیکھتے ہی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میری ماں کو پیر دبانے والا نہیں، میں خود جا کے جب پیر دباتا ہوں، ارے نکو بیٹا، نہیں ماں میرے نبی نے جنت تیرے قدموں میں رکھی ہے، میں دباتا ہوں نا، میری ماں دل سے دعا دیتی ہے، تم بھی اپنی ماں سے دعائیں لو، فری میں دعا لو، ماں کے قدم دبانے سے عزت نہیں جاتی، لوگوں ماں کے مرتبے کو سمجھو، وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ السلام 70 سال تک، ایک دن نہیں 2 دن نہیں، 70 سال تک میری ماں آنکھ سے اندھی تھی، میں اسے طہارت خانے تک لے جانا، میں اسے کپڑے پہنانا، میں اس کے سر میں تیل ڈالنا، میں اسے کھانا کھلانا، میں اسے سب خدمت کرتا رہا، میری ماں کو 70 سال تک میں خدمت کرتا رہا، جب میری ماں کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو میری ماں نے مجھے آواز دی، بیٹے تو کہاں ہے؟ کہا اماں میں یہاں ہوں، بیٹے ابھی کچھ ہی لمحوں میں میں دنیا سے جانے والی ہوں، تو نے 70 سال تک میری بے لوث خدمت کی ہے میرے لال، میں تجھے کوئی دولت تو دے نہیں سکتی، میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں جو تیرے قدموں میں رکھ سکوں، مگر میں اتنی تو دعا کرتی ہوں، اے اللہ میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لینا، میرا بیٹا 70 سال سے میری خدمت کر رہا ہے، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو عمر لمبی عطا کر دینا، عمر بالخیر عطا فرما دینا، درازی عمر عطا کر دینا۔ اے سلیمان میری ماں یہ دعا دی اور اس کا دم نکل گیا، جیسے میں نے اپنی ماں کو دفن کر کے واپس گھر لوٹا، چند دن بھی نہیں گزرے ابا جان بستر مرگ پہ پڑے رہے، میرے بابا زندگی بھر ہاتھ اور پیر سے معذور تھے، میں نے بابا کے کپڑوں کا خیال کیا، میں نے ان کو کھانا کھلانے کا خیال کیا، 70 سال تک میں نے اپنے باپ کی خدمت کی۔ آج اگر ہمارے گھر میں ماں باپ بوڑھے ہیں، ہم 8 دن خدمت کریں تو ماں کو پلٹا کر کہتے جا ماں، اور ایک بیٹا ہے نا تیرا، اس کے پاس بھی 8 دن روکو، میچ ملا تھا کیا تیری خدمت کرنے کے لیے؟ ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ 4 بیٹوں کو رکھ کر ماں نے پالا تھا، 4 بچوں کو ماں باپ نے پالا، کبھی ماں باپ یہ نہیں سوچے ان کو الگ کر دو، بلکہ سب کو سمٹ کر لے کر چلے، اور شادی ہو کر چاروں کے چاروں الگ ہو گئے، اور خدمت کے لیے کہتے ہیں جا وہ بیٹے کنے جا، ایک دن وہ بیٹے کنے جا۔ ارے جس کے گھر میں ماں ہے وہ بیٹا بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے کہ جس سے ماں راضی ہوتی ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ ماں کے مقام کو سمجھو، باپ کہتا ہے اے اللہ میرا بیٹا 70 سال تک میری خدمت کرتا رہا، میرے پاس کوئی دولت نہیں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اے اللہ میں بس تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے بیٹے کو ایسے جگہ عبادت پر لگانا جہاں شیطان بھی داخل نہ ہو سکے۔ میں نے اس وقت آمین کہا۔ اے سلیمان میرے باپ کا انتقال ہوا، میں نے والد کو دفن کر کے اسی سمندر کے کنارے آ کر کھڑا رہا تو میں نے اس گنبد کو پایا، میں اس گنبد کے بیچ میں جا کر ٹھہرا، اچانک ایک آسمان سے فرشتہ آیا اور مجھے سمندر کے تہہ میں لے جا کر رکھ دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھے یہ بتا تو سمندر کے اندر اس گنبد کے نیچے رہ کر کتنے سال گزرے؟ اس نے کیا کہا؟ 2000 سال۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا تو کس دور کا امتی ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کے دور کا۔ 2000 برس ہو گئے، بال بھی سفید نہیں، اللہ اکبر، اور تیرے اندر ایک پانی کا خطرہ تک نہیں، تو کھاتا کیا ہے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں سلیمان، ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ نے مجھے یہ دیا، ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ نے مجھے یہ دیا، جب مجھے کوئی کھانے کی چیز کی ضرورت پڑتی نا، ایک چھوٹا سا